वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जदों दी भी श्रोमणी कमेटी होंद विच आई आ, जदों भी सिखां दे जां चेचे तौर ते पंजाबियां दे कोई भी मसले आए, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने फर्जां की पूर्ति तो कदे पिछे नहीं हटी। चाहे 84 तो पहलां दा समा सी, उदों भी असीं डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने कुछ वकील जिहड़े वो असीं कीते हुंदे सी हायर, मैनूं चेता सारा। 84 तो बाद भी लगातार जिथे असीं जोधपुर दे कैदी उन्हां दी केसां दी पैरवही करते रहे, नाल दी नाल उन्हां नूं कंपनसेट भी करते रहे, क्योंकि कौमी दर्द उन्होंने हिरदियां विच लै के संघर्ष शुरू कीते सी। ते हुण भी जिहड़े साडे सिख वीर जिहड़े साडे जुझारू वीर जेलों दे विच अंदर आ, उन्हां दा पिछले समय दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों एक मीटिंग सद्दी गई। तो मैं समुची कौम नूं बधाई भी दिना कि उस दिन बहुत सहनशीलता दे नाल बहुत दीर्घ विचारां हो के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नूं अधिकार दिते सी कि एक कमेटी बना ली जाए तो इनू बड़े पद्धर के उत्ते चाहे किसी पक्ष तो भी पैरवही करनी पे उसकी पैरवही की जाए। अज चेचे तौर के उत्ते मीटिंग सद्दी गई सी। ये 11 मैंबरी कमेटी जिहड़ी मैं कह सकदा एक सरबत खालसा का रूप आ, जिहदे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल, निहंग सिंघां दीआं जथेबंदियां वालों जिंदा शहीद संत बाबा निहाल सिंह जी हरियां बेलां, संत बाबा बलजीत सिंह जी दादूवाल और बहुत ही सत्कारयोग श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब और श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान, उन्होंने वालों सरदार जसकरण सिंह जी उन्होंने जनरल सकत्तर आ, तो उन्हें आज चिट्ठी भी लिख के भेजी अज की मीटिंग दे विच, माफ़ी भी मंगी आ पे मैं चेचे तौर पर आ नहीं सकिया। उन्होंने नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग दिल्ली कमेटी के प्रधान सरदार हरमीत सिंह जी कालका, उन्होंने नाल बहुत ही सत्कारयोग साडे सरदार परमजीत सिंह जी शरना जिहड़े अकाली दल दिल्ली के प्रधान भी आ ते साबका प्रधान दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, सरदार मनजीत सिंह जी जी के साबका प्रधान दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने नाल साडे तख्त पटना साहब तो सरदार अवतार सिंह जी हित, तख्त श्री हजूर साहब तो सरदार भुपिंदर सिंह जी मनिहास जिहड़े प्रधान आ, वो क्योंकि उन्हों का ऑपरेशन होया उन्होंने वालों सरदार परमजोत सिंह जी चाहल साहब, अचेचे तौर पर अज लगभग 2.5 घंटे बहुत विचारां दीर्घ होईयां। मैं बहुत धन्यवाद करदा इन्हां सारे कमेटी मैंबर साहिबानां दा कि जिन्नी नेड़ता अज इत्थे विचारां दे विच ते कौमी दर्द नूं लै के होई आ, ते मैं समझदा ये बहुत वड्डी एक प्राप्ति आ। जिस तख्त पटना साहब, तख्त हजूर साहब, अकाल तख्त वालों, श्रोमणी कमेटी वालों और श्रोमणी अकाली दल वालों सारियां वालों ते इस तरह दमदमी टकसाल ते निहंग सिंघां दीआं जथेबंदियां दादूवाल साहब ते दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ये मैं समझदा एक सरबत खालसा के रूप दे विच जथेबंदी बनी आ, जिन्हां ने विचारां तो बाद पहलां तां मैं सारियां दा धन्नवाद करदा एक सुरता दे नाल किसी भी पक्ष की जिहड़ी विचार गंभीरता नाल होई आ और उन्हां दे विच सारियां ने इस गल ते भी संतुष्टि प्रगट की। उन्हां जथेबंदियां दा भी धन्नवाद जिहड़ियां इंडिविजुअल तौर पर भी ते चाहे विशेष तौर पर जथेबंदियां के रूप दे विच इन्हां सिख संघर्षी योद्धियां की पैरवही करते आ, उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद किया। ते उन्हां दा सहयोग भी साडे नाल जदों लोड़ पई सारा लवांगे। सौर चेचे तौर पर जिहड़ा एक फैसला होया वो फैसला कि सारियां जथेबंदियां सब तो पहलां जिहड़े साडे सिख संघर्षी योद्धे आ ये किहड़ी जेल दे विच आ ते किहड़े उहदे स्टेट दे विच फॉल बंद आ, उन्हां लई
ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੀ ਕੈਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਹੈਗੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਰਹੂਗੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਆ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਪ੍ਰਮਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਝਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ 465 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਸ਼ਿਗਲੀਗੜ੍ਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਬੂ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵਿੱਢਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ 3 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਰਦ 11 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ 10 ਉਹ ਤੇ 11ਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਿਦਨ 15 ਡੇਜ਼ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯਤਨ, ਪਰ ਹਾਲਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਤਲ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਿਲਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੇਵਿੰਗ ਦਾ ਵੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਸ ਪਿਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸੂਚੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸੂਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਸੂਚੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਛੱਡ ਲਏ, ਉਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਗੇ, 2 ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਿੰਘ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ 4 ਸਿੰਘ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ 32 ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨੇ ਹੈਗੇ, 11 ਜਣ ਆ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ 11 ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਚਾਹੇ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਇਰ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਸਾਰਾ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਕੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਚੇਚੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਿਹਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ। ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਰਘ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੌਲ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੀ ਕੈਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਦਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਹੈਗੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ
550ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜੱਜਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਰਹੂਗੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਆ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਨ ਪ੍ਰਮਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਝਗੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ 465 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਸ਼ਿਗਲੀਗੜ੍ਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਬੂ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵਿੱਢਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੇਤੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3 ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਆ ਉਹ ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਰਦ 11 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ 10 ਉਹ ਤੇ 11ਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਿਦਨ 15 ਡੇਜ਼ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯਤਨ, ਪਰ ਹਾਲਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜੀਵ ਇਹ- ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਿਰਾਰੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੇਵਿੰਗ ਦਾ ਵੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਸ ਪਿਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੂਚੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਸੂਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੂਚੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਗੇ, 2 ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਿੰਘ ਲੈ ਆਓ ਜਾਂ 4 ਸਿੰਘ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ 32 ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨੇ ਹੈਗੇ, 11 ਜਣੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ 11 ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।